السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے تیسرے روز بے گھر فلسطینیوں کے اپنے علاقوں میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ امدادی سامان کے ٹرک بھی غزہ پہنچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اتوار کو 630 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ جنگ بندی کے پہلے روز حماس نے 3 یرغمالی خواتین کو رہا کیا جو خوش اور صحت مند نظر آئیں۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے 90 فلسطینی قیدیوں، خواتین اور بچوں کو رہا کیا، جن میں سیاستدان خالدہ جرار اور صحافی حسنین شامل ہیں۔ جنگ بندی کے بعد 62 شہداء کی لاشیں بھی تباہ شدہ علاقوں سے برآمد ہوئیں۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ میں 15 ماہ میں 47,899 فلسطینی شہید، 1,10,000 سے زائد زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ کانا صوفیہ آباد سب ڈویژن کی گلیوں میں لٹکتی تاریں کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں، جبکہ ایس ڈی او کی جانب سے سب اچھے کی رپورٹ دی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق غیر قانونی سوسائٹیز کو بجلی کے غیر قانونی کنیکشن فراہم کرنے میں صوفیہ آباد سب ڈویژن پیش ہے۔ وابڈا ٹیموں نے ایک سوسائٹی سے 12 غیر قانونی میٹرز تو اتار دیے، لیکن ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ عوام کا کہنا ہے کہ صوفیہ آباد سب ڈویژن پہلے غیر ضروری بل ڈالتا ہے اور پھر دفتری چکر لگوا کر عوام کو پریشان کرتا ہے۔ شکر گڑھ میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا، جس میں پولیس کی بھاری نفری شریک تھی۔ درمان روڈ اور ریلوے روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بھاری مشینری سے غیر قانونی تھڑے اور تعمیرات مسمار کر دی گئیں، جبکہ سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ انتظامیہ نے واضح کہا کہ آپریشن شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے اور شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جلال پور پیروالا میں گرا ہوا بجلی کا کھمبا کئی ماہ سے سیدھا نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ کی شکایت کے باوجود وابڈہ حکام خاموش ہیں۔ خراب موسم کے باعث جانی نقصان کا خدشہ، فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ چونیا میں لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 2 چور گرفتار، 11 kV تاریں اور 13 میٹرز اتار لیے گئے۔ اس موقع پر ایس ڈی او امجد اقبال نے کہا کہ بجلی چوری اور بقایا جات کی عدم ادائیگی پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قصور میں وزیر پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک گرینڈ آپریشنز جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر مین سڑکوں، بازاروں اور نالوں پر قائم تجاوزات ختم کر کے سامان ضبط کر لیا گیا۔ بھاری مشینری سے پختہ تھڑے مسمار اور راستے کشادہ کر دیے گئے۔ تمام تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں میونسپل کمیٹی، پولیس اور دیگر اداروں نے کارروائیاں کی۔ عوام نے ضلع انتظامیہ کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ مصطفی آباد میں وزیر پنجاب کے احکامات کے باوجود ضلع انتظامیہ اور ایم سی مصطفی آباد تجاوزات کے خاتمے ناکام ہو گئی۔ مین فیروز پور روڈ اور سرحالی روڈ پر قبضہ مافیا بدستور قابض، سبزی، پھل اور مچھلی فروشوں کی تجاوزات بد زبانی کے ساتھ جاری ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے صرف برائے نام آپریشنز کیے جاتے ہیں جو فوٹو سیشن تک محدود رہتے ہیں، جبکہ اعلی افسران کو جعلی رپورٹس پیش کی جاتی ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر پنجاب مریم نواز اور ڈی سی قصور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سمندری میں افسوسناک حادثہ پیش آیا، گاڑی گنے سے لدی ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 15 سالہ فہیم شدید زخمی ہو گیا۔ گاڑی سوار فیملی فیصل آباد سے مرید والا جا رہی تھی۔ زخمی کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں لاشیں بھی پہنچا دی گئی۔ پولیس نے مزید ضروری کارروائی شروع کر دی ہے۔ قصور کی رہائشی 40 سالہ زیب النساء نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر گندم کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ خاتون کو فوری طور پر بھلے شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چھنگا مانگا پولیس نے خطرناک گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے لوٹی گئی 1 لاکھ روپے نقدی، 1 موٹر سائیکل، موبائل فون اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چھانگا مانگا اور گردونواں میں راہزنی کی وارداتیں کرتے تھے۔ دوران تفتیش انہوں نے متعدد سنگین وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے۔ اوکاڑہ کے پاک میرج ہال میں شادی کی تقریب سے 35 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور گھڑیاں چوری ہو گئی۔ پولیس نے ایس ایچ او بنواز کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزمان نے چند روز قبل چوری کی واردات کی تھی۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی اور شہریوں کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا۔
थाना सिटी शाहकोट की हुदूद में पेट्रोल पंप के मालिक शहजाद यूसुफ ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए बैंक के बाहर 2 मुसल्लह डाकुओं की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की लेकिन शहरी ने मुजाहमत की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पेट्रोल पंप का गार्ड और बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी फायरिंग करते रहे, ताहम डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। सीसीटीवी फुटेज में फरार डाकुओं को देखा जा सकता है और पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसी के साथ आपको बताते चलें, साहिवाल के आरिफ वाला पुल पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मुबैना मिली भगत से वज़ीर पंजाब के विजन के खिलाफ नाजायज तजावुजात का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील बताएंगे सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त आरिफ वाला पुल पे मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी तो दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये लंबी लाइनें जो हैं और नाजायज तजावुजात का जिला भर में ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को कहना है कि ये जो तजावुजात और ये अड्डे हैं ना, ये आरटी सेक्रेटरी के मुतल्लिक़ है, हमारा काम नहीं। कैमरा मैन आपको दिखाता है कि ये लंबी एक लाइन है और ये इन अड्डे वालों का कहना है कि हम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को माहाना मंथली देते हैं यहाँ पे खड़े होने की। तो DPO साहिवाल से गुजारिश है कि ऐसी काली बेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चलें, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान असगर की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मुतारिक डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान घरों में घुसकर गन पॉइंट पर नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो जाते थे। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स, नाजायज असलहा, 3.5 लाख रुपए नकदी और 4 तोले जेवर बरामद हुए। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। लेस्को D&R सेक्शन इंचार्ज इंजीनियर टाउन सना फरहाज ने सेक्शन की पोजीशन के मुतालिक आगाह किया। मजीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे राना नदीम। जी राना नदीम, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं इंजीनियरिंग टाउन D&R सेक्शन में और हमारे साथ मौजूद हैं सना फरहाज, सेक्शन इंचार्ज। आइए इनसे बात करते हैं कि उनके आने के बाद सेक्शन की क्या पोजीशन है। जी सना भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस दफ़ा हमारी पोजीशन ये है कि 123% रिकवरी हुई है जी। टूरिज्म में सबसे ज़्यादा रिकवरी इंजीनियर में टॉप किया हमने। और जो डेड के हवाले से अगर आप आते हैं तो हमारा 5.5 मिलियन हमने रिकवर करवाया इस दफ़ा जी। और हमारी बेहतर कोशिश है और एंटी थेफ्ट के ख़िलाफ़ भी हम चल रहे हैं। तो बिजली चोरों के खिलाफ आपका किया है? बिजली चोरों के खिलाफ हम सर FIR फौरन से पहले जी। और अब रिकवरी पे खुसूसी रिकवरी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और जिस तरह के मामलात हैं हम ज़्यादा भरपूर कोशिश कर रहे हैं और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारी रिकवरी अच्छी हो। CO साहब के हदायत के मुताबिक आपकी CO साहब के हिदायत के मुताबिक हम रिकवरी अपग्रेड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी भी डेड हो रही है अब इंशाल्लाह इस मंथ भी हमारे 100 से ऊपर बैच चले गए हैं, 7 से 15 तक। और इंशाल्लाह मतलब ये जनवरी के, दिसंबर की तो 123 थी और इस दफ़ा भी हमारी इंशाल्लाह 123 से टारगेट से अबव जाएगी जी। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल टीवी। बहुत शुक्रिया राना नदीम ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चलें, IG पंजाब कंप्लेंट सेंटर 1787 ने रवा साल के पहले 20 दिनों में 3500 से ज़ायद शिकायत का अजाला किया। इनमें 1600 से ज़ायद मुकदमात के इंदराज, 810 से ज़ायद सुस्त तफ्तीश, 500 से ज़ायद पुलिस सर्विसेज से मुतल्लिक शिकायत और 354 रिकवरी से मुतल्लिक शिकायत शामिल हैं। 75 झूठे मुकदमात की मनसूखी, 40 तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक शिकायत हल की गई और 18 मगवियों की बाजियाबी अमल में लाई गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि 1787 कंप्लेंट सेंटर की कारकर्दगी को मजीद फाल बनाया गया है और DPOs को शिकायत के फौरी अजाले की खुद मॉनिटरिंग की हिदायत दी गई है। टंडवाला यार में MQM पाकिस्तान के मकतूल रहनुमा खलीलुर रहमान की याद में शमाए रोशन की गई। 3 साल कबल मकामी अदालत के दरवाजे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से वो जाबहक हो गए थे। इस्लामिया कॉलोनी के कारकुनों ने उनकी तस्वीर के सामने शमाए रोशन की और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। यह वाक़या 3 साल कबल पेश आया था और कारकुनों की जानिब से इंसाफ के लिए मुतालिबात जारी हैं। तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर झानिया के मरकजी दफ्तर में स्पेशल टीवी के नुमाइंदे राव मुइन को लोगो देने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई।
सरपरस्त आला राव अनीस अहमद, चेयरमैन इमरान मुगल, जनरल सेक्रेटरी अताउर रहमान और तैमूर अंजुम ने उन्हें कार्ड और लोगो पेश किया। तकरीब में तमाम दोस्तों ने राव मोइन को मुबारकबाद दी और मिठाई तकसीम की गई। आखिर में राव अनीस अहमद और दीगर ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।